So this is something that we have already discussed, how to design or how to format forms and reports. So wherever we design forms and reports, we need to answer these questions. Who will use the form or report? What is the purpose? When it is required or needed? When it will be used, and where it will be delivered and used, and how many people are required to? How many people need to view or use these forms and reports? So there is no any hard and fast rules for formatting. Okay, formatting गर्नलाई ठ्याक्कै यही हुनुपर्छ, एक्ज्याक्टली यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरा केही पनि छैन. त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल केही पनि छैन. तर जेनरली एक्सेप्टेड कुराहरू चाहिँ वर्षौं वर्षदेखि फर्म्स एन्ड रिपोर्ट्सहरू डिजाइन गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो हुनुपर्छ, यो भयो भने बेटर हुन्छ भन्ने कुराको गाइडलाइन चाहिँ बनेको छ. तर त्यो पनि द्याट अल्सो डजन्ट होल्ड ट्रु एभ्री टाइम. हैन, सधैँ चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. सधैँ चाहिँ लेआउट यस्तै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. अलाइनमेन्ट यस्तै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. इट क्यान बी designed, the forms and reports can be designed contextually. Whatever you are designing, your forms and reports should reflect the topic that you are going to present, topic you are going to show, or the uh, types of information that you want to receive. So your forms should be your forms and reports should be based on the information that you require, or the information that you want to share with your clients or with your viewers. So there are some guiding principles that you can follow. So your form should have meaningful titles. Not only the form, but sometimes grouping is also important, and your form should have your form has many different fields, and these fields can be grouped together so that user can easily understand or easily be clear about what information does the form require. So meaningful information, the form should only contain necessary information. Unnecessary information or vague information should be avoided. So you should balance the layout. There should be adequate spacing and margin, and data entry fields should be clearly labeled. So this balance of layout also means that your contents, your fields should be aligned in one side, at least at one side, or either on the left side or on the right side. Generally, left alignment is preferred. So there should be a easy navigation system in your forms. Nowadays, if you want, if many information or many different information is required in a form, then rather than placing all those information in a single form, wizards are created. Okay, wizards are forms which can be filled easily in multiple steps by doing some next and previous, by using some next and previous buttons. The information can be filled out easily. Most of the requirements are in the form of options, and the users can choose those options and go to next form, next page, and all that. And in by this easy navigation system, the form can be filled easily. Or some of the forms, if you require to fill up the forms in steps, then some arrow buttons are placed there, some tabs are placed there where the user can go to first step and then fill up the form, then go to second step and third step, and the information is filled up. So your form should also have a navigation system so that the user can go forward and move backward. And similarly, especially on your reports, there should be clearly mentioned about the page number where you are or where the user is. And sometimes it is necessary to keep there the number of pages as well. Say त्यहाँ चाहिँ 1 2 3 भनेर पेज नम्बर दिनु त जरुरी छ रिपोर्टहरुमा हैन. तर कति पेज छ त नि टोटल भन्दाखेरि 3टा पेज छ, 1 of 3, 5वटा पेज छ, सेकेन्ड पेजमा छ भने 2 of 5 भनेर यति पेज छ भन्ने कुरा पनि थाहा दिन जरुरी छ. And whenever the user is at the last page, you should notify. जस्तै लास्ट पेजमा चाहिँ द इन लेख्ने हैन, अथवा चाहिँ त्यो कन्क्लुडिङ केही रिमार्क्सहरु राखेर अनि त्यसपछि क्लोज भयो है, अब सकियो भन्दा उता छैन भन्ने कुरा लेख्ने,
अथवा तलपट्टि कतै चाहिँ दिस इज द इन्ड अफ द फर्म अथवा इन्ड अफ द रिपोर्ट लेख्ने। फर्मरको केसमा चाहिँ फर्म नेक्स्ट 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 गर्दै जाँदाखेरि युआर एट द लास्ट पेज अथवा युआर एट द लास्ट फर्म केही लेख्ने। फर्स्ट पेजमा नेभिगेट ब्याक गर्ने सिस्टममा पनि फर्स्टमा पनि युआर एट द फर्स्ट पेज अथवा युआर एट द फर्स्ट रेकर्ड भनेर भन्ने खालको केही नेभिगेसन सिस्टम चाहिँ चाहिन्छ। So here are some examples that we have already seen. अब यसमा चाहिँ balance of layout, left right alignment को layout हरु मिलेको छैन, यता मिलेको छ। यसमा date of birth मा clear information छैन, यसमा clear information छ। अनि यो लेफ्ट साइड कोमा चाहिँ ग्रुपिङ छैन, अनि meaningful title केही पनि छैन है। यो भन्दा यो meaningful title भएको, ग्रुपिङ भएको हैन। जस्तै यसमा चाहिँ इमेल भनेर your email address will be used will be your username भनेर लेखेको छ, तर त्यसलाई चाहिँ ग्रुपिङ गरेको छैन के। नेम छ, अनि त्यसपछि इमेल छ, पासवर्ड छ, एड्रेस छ, सिटी छ, अनि फेरि जेन्डर तल छ, यो ग्रुपिङ भएन। यसलाई चाहिँ यसरी पर्सनल इन्फर्मेसन, एकाउन्ट इन्फर्मेसन, कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन भनेर सेपरेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। This one requires much information from the users. The same information can be received by by less fields, थोरै फिल्डहरुबाट र युजरलाई इजी हुने गरी हामी चाहिँ इन्फर्मेसन लिन सक्छौं। जस्तै फर्स्ट नेम लास्ट नेमको सट्टा फुल नेम राख्ने, तर यो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम सेपरेट राख्ने पनि यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। फेरि त्यो फुल नेमै राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, फर्स्ट नेम र लास्ट नेम पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इफ यु वान्ट दिस डेटा टु बी फिल्ड आउट इन सेपरेट फिल्ड्स, सेपरेट कोलम्स इन अ टेबल, देन यु हैव टु यूज सेपरेटली। युजरले फेरि फुल नेम भन्ने ठाउँमा फर्स्ट नेम मात्रै लेखिदिन पनि सक्छ। सिमिलरली इमेल एड्रेसमा चाहिँ एउटा एक्जाम्पल पनि दिएको छ। जेन्डरमा मेल फिमेल, सेक्स भनेर लेखेको छ, मेल फिमेल भनेर रेडियो बटन छ, रेडियो बटनको सट्टामा ड्रप डाउन बक्स पनि युज गर्न सकिन्छ। डेट अफ बर्थमा चाहिँ यो डे मन्थ इयर यो पनि ठिक छ हैन, लेबलिङ गरेर गरेको छ, यो पनि ठिक छ। तर प्रिफरेबली एउटा क्यालेन्डर राखिदियो भने युजरले त्यो क्यालेन्डरमा क्लिक गर्न पाउँछ। तर के याद गर्नुस् भने क्यालेन्डर राख्दाखेरि फेरि इयर पनि चुज गर्न मिल्ने अप्सन राखिदिनुपर्छ। फेरि अब आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि जन्मेको मान्छेलाई फेरि प्रिभियस गरेर 25 चोटि इयर चेन्ज गर्नलाई फेरि 25x12 टाइम्स चाहिँ त्यो फर्म क्लिक गर्न पर्यो नहोस्। अर्थात् मन्थली क्यालेन्डरमा चाहिँ तपाईले शो गर्नुभयो भने फेरि 2020 को डिसेम्बर, फेरि 2019 को नोभेम्बर गर्दै ब्याक गर्दै जाँदा अनि 1995 सम्म पुग्नलाई त उलाई बेसरी टाइम लाग्छ है। त्यही भएर क्यालेन्डर युज गर्दाखेरि क्यालेन्डरमा इयर पनि चुज गर्न मिल्ने खालको क्यालेन्डर चाहिँ बनाउनु पर्छ। यो ठ्याक्कै यो माइक्रोसफ्टको यो क्यालेन्डर चाहिँ ठिक लाग्छ क्या मलाई। माइक्रोसफ्टको क्यालेन्डरमा इयर चुज गर्न मिल्ने हैन, त्यसपछि मन्थ चुज गर्न मिल्ने त्यस्तो खालको सिस्टम चाहिँ छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट छ, यो हामी पहिला नि कुरा गरेका थियौं, फ्लो ट्याब अर्डर पनि भन्छ यसलाई। इट इज अल्सो कल्ड ट्याब अर्डर, इट अल्सो कल्ड फ्लो अफ कन्ट्रोल। सो योर फर्म शुड हैव अ clear flow of control from left to right and from top to bottom. Okay, unless you are using some RTL type of languages, say right to left type को language, अथवा तपाईले चाहिँ त्यस्तो खालको जस्तै उर्दू भनौं न, उर्दू चाहिँ राइट टु लेफ्टमा युज गरिन्छ, राइटबाट लेफ्टतिर भनेपछि उर्दू ल्याङ्ग्वेजमा बनाइएको छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईले राइटबाट लेफ्टमा आउने खालको नेभिगेसन बनाउनु पर्ला। तर धेरै जसो ल्याङ्ग्वेज हाम्रो इङ्ग्लिस, नेपाली, हिन्दी जस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू जुन चाहिँ लेफ्ट टु राइट गरिन्छ, पढिन्छ, तिनीहरूमा चाहिँ तपाईले लेफ्टबाट सुरु गर्ने, राइटमा जाने, फेरि राइटबाट फेरि तल नेक्स्ट लाइनमा जाने। जुन हाम्रो चाहिँ पेजहरुमा पेपरमा लेख्ने सिस्टम हुन्छ, जुन बुकहरुमा कपीहरुमा लेखेर पढ्ने सिस्टम हुन्छ, ठ्याक्कै त्यही वेमा तपाईले ट्याब अर्डर मिलाउँदा बेटर हुन्छ। Okay, if you are separating your form in columns, सबैले यदि क्लियर कोलमहरुमा डिवाइड गर्नु भएको छ भने that time you can go down and then right and then down and then again right and down in that way. But generally accepted flow of sequence should be left to right and then top to bottom, again left to right. यो चाहिँ कसरी कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि तपाईले कुनै युजर इन्टरफेस बनाउने प्रोग्रामहरुमा तपाईले ट्याब अर्डर भनेर रोज्न पाउनुहुन्छ के। त्यहाँ ट्याब अर्डर कति राख्ने, 1 2 3 4 कसरी राख्ने भन्ने कुरा राख्न पाउनुहुन्छ।
So we have already seen this example. यसमा चाहिँ फर्म एकदम ट्रेडिसनल वेमा फर्म भर्न लाउनु भन्दा युजरलाई धेरै इन्फर्मेसन युजरलाई पहिल्यै दिएर युजरसँग only required इन्फर्मेसन मात्रै राख्ने खालको सिस्टम बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अनि त्यो बाहेक हामीले अरू कुराहरू पनि गरेको थियौँ। वेक बटनहरूको सट्टामा टास्क स्पेसिफिक बटन युज गर्ने, सबमिट र क्यान्सेललाई चाहिँ इक्वल भिजुअल वेट नदिने कि त्यसले युजरलाई झुक्याउन सक्छ, भिजुअल डिस्टिङसनहरू बनाउने, कलर चेन्ज गर्ने अथवा त्यसलाई लिङ्कमा राख्ने हैन। अनि रिसेट बटन चाहिँ एभोइड गर्ने। रिसेट बटनको कामै छैन, रिसेट बटन चाहिँदैन, युजरलाई फर्म भर्नु छैन भने युजरले त्यसलाई क्यान्सल गर्छ अनि युजर अर्को अन्तर जान्छ। किन रिसेट गरेर फेरि भर्नुपर्ने आवश्यकता खासै हुँदैन। अनि यो ब्यालेन्स अफ लेआउटको कुराहरू पनि छ, अनि एडिक्वेट स्पेसको कुरा पनि छ। कन्टेन्टहरू राख्दाखेरि कुनलाई कति स्पेस चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले विचार गरेर राख्ने यो कुराहरू छ। Okay, so this is about balance of layout, grouping of information, and another is highlighting. Highlighting is required when you want your user to be focused on something. Notify users of errors in data entry or processing, providing warnings to users about possible problems like invalid data values or an unavailable device, drawing attention to keywords, commands, high priority messages, and data that have changed or gone outside normal operating ranges. जस्तै तपाईले आजभोलि फर्महरु भर्दाखेरि तपाईले यो जुन के रे कन्टेन्ट टाइप गर्दै जाँदाखेरि अनि त्यसपछि नेक्स्ट पेजमा जाने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँनिर एरर मेसेजहरु त्यही देख्नुहुन्छ, प्राय रेड कलरमा अथवा येलो कलरको ब्याकग्राउन्ड राखेर। अनि कहिलेकाहीँ वार्निङ मेसेजहरु पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ कुनै कुरालाई हाइलाइट गर्नलाई त्यहाँ ब्लिङ्क गरेर गरिन्छ हैन, अथवा कुनै साउन्ड आउँछ, जस्तै विन्डोजमा पनि डिङ साउन्डहरु आउँछ। त्यसलाई चाहिँ तपाईले आवश्यकता अनुसार तपाईले हाइलाइटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो देयर आर so many methods for highlighting. You can use blinking, right? And you can use color difference, अरु भन्दा फरक कलर राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा intensity difference, कलर सेम छ, कलर intensity कुनैमा ब्राइट गरेर कुनैमा लाइट गरेर, you can do that. You can also make changes in size, font size. You can change the font size, you can make it big to highlight it more. Similarly, you can use different fonts. You can use different fonts for highlighting. You can also underline text so that you can highlight it, and you can use all capital letters. Sometimes you can use capital letters to highlight, but writing everything in capital letters is not considered good. What about this? यो पिक्चर हेर्नुस् त, यो पिक्चरमा के छ भन्दा सबै हाइलाइट मात्रै गरेको छ है। यो पिक्चरमा चाहिँ भयभरिको सबैलाई हाइलाइट मात्रै गरेको छ। यति धेरै कुराहरू इन्फर्मेसन एकै ठाउँमा राखेको छ कि कुन कुरालाई फोकस गर्ने कुन नगर्ने भन्ने कुराहरू गर्न गाह्रो छ। कन्टेन्टहरु चाहिँ लगभग क्लियर छ, कहीँ कहीँ चाहिँ अलिकति लाइन स्पेसिङहरु अलिक क्लियर छैन, नत्र भने प्राय जसो चाहिँ यो के भन्छ कन्सर्टहरुको एडभर्टाइजमेन्टहरु हैन, अब फेस्टिभलहरुको के रे फ्लायरहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तै खालको बनाइन्छ। तर के कुरा एउटा याद गर्नुपर्छ भने कन्टेन्टहरु चाहिँ बुझिने तरिकाले राख्नु पर्यो। कन्टेन्टहरु राख्दाखेरि पिक्चर पनि हुनु पर्यो, बुझिने गरी पनि राख्नु पर्यो। त्यसमा यति धेरै इन्फर्मेसन राख्न जरुरी थियो कि थिएन, यसरी गरियो भने फेरि एकदमै धेरै नै इन्फर्मेसनको पाइलअप हुन्छ, युजरलाई बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ अझै अनक्लियर छ, यसमा त पिक्चर राख्न पर्छ भनेर कसैले भन्दियो होला, त्यही भएर यो विन्डोजको चाहिँ डिफल्ट पिक्चरहरु पनि कता कता राख्यो। ब्याकग्राउन्डहरु यति धेरै ग्राफिटीहरु युज गरेको छ ब्याकग्राउन्ड भरि, अनि त्यसपछि यो के रे पिक्चरहरु युज गरेको छ, अनि त्यसपछि अब कन्टेन्टहरु पनि त्यति क्लियरली यो त अब बुझिने पनि छैन। सो you should use highlighting in case you need something to be focused. जस्तै यो ग्रुपिङ र हाइलाइटिङको एक्जाम्पल एउटा छ। यहाँ सबै इन्फर्मेसन सबै लिस्ट चाहिँ यसरी क्रिएट गरेको छ हैन। यो चाहिँ कुनै एउटा लाइब्रेरीमा भएको कुरा अथवा कुनै एउटा चाहिँ बुकको टपिक्सहरुको कुराहरु होला, के टपिक्सहरुको बुकहरु पाइन्छ यहाँ भन्ने, अथवा के कुराहरु पाइन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा होला। वाट आर अभाइलेबल भन्ने यसमा ग्रुपिङ गरेर राख्दियो भने युजरलाई हेर्न पनि सजिलो हुन्छ। जस्तै अब सिडी रोम्स भन्यो, सिडी रोममा चाहिँ
CD-ROM, children's CDs, educational CD, entertainment CD, laser disc भनेर सेपरेट गरिदियो। एजुकेसनमा अर्ली लर्निङ, ल्याङ्ग्वेजेस, आर्ट, साइन्स, म्याथ्स छुट्याइदियो, टिचर्स टुल छुट्याइदियो, हार्डवेयर एक्सेसरिज यसरी छुट्याइदियो भने युजरलाई हेर्न गाह्रो हुन्छ। अनि यो CD-ROM, educational, teachers टुल, hardware and accessories, these are the topics and they are highlighted using different font size, making them bold, underlining them. And this one is also similar to that, where the topics are highlighted, topics are given more emphasis. Okay, so this is about highlighting. Another is color and no color. So you should be aware about where you should use color and where you shouldn't use different colors, where you should keep it simple, and where you should use different colors. Color is a powerful tool for designers in influencing the usability of a system. When applied appropriately, color provides many potential benefits to forms and reports. But there are some problems with using forms as well. एकजनाले बेनिफिट्सहरु पढ्दिनु त, कसले पढ्नुहुन्छ? Anyone? आफै पढ्नुस् त? Apil, could you please read the benefits from using color? Mr. Apil Lamsal, could you please read the benefits of using color? No? No response, Apil? What about Jita? Jita, could you please? खै त के रेस्पोन्स आउँदैन त तपाईहरुबाट? एकजनाले पढ्नुस् त, कति म मात्रै बोलिरहने? तपाईहरुको पनि भोइस सुन्नु पर्यो। जसले पढे पनि हुन्छ। दुई जनालाई भनेको, दुई जनाले पढ्नु भएन? Okay, Vijay. Okay, Vijay, you can read it. Okay, thank you. And someone else, अर्को कोही एकजनाले, thank you Vijay, thank you so much. अर्को एकजनाले यो problems from using colors पढ्नुस् त, problems from using colors. अपिल र जिता मध्ये एकजनाले पढ्नु भए पनि हुन्छ। अघि नै के प्रब्लम थियो, माइक्रोफोनमा के थियो होला है? I take it positively. अहिले पढ्न सक्नुहुन्छ प्रब्लम्स चाहिँ?
ल अथवा अरू कोही समीक्षा problems from using color पढ्नुस् त भन छैन आदिल Yes, sir. जो problems from using color पढ्नुस् त Problems, sir. Problems for using color pairings may wash out or cause problems for some users. Example: color blindness. Resolution may degrade with different displays. Color fidelity may degrade on different displays. Printing or conversion to other media may not easily translate. Okay, thank you Adil. Okay, जिता इट्स ओके तर के अरे बोल्न भनेको बेलामा चाहिँ बोल्नु पर्छ है साथी हो अब माइकमा प्रब्लम छ भने त्यसलाई सल्भ गर्नेतिर लाग्नुस् किनभने अब सधैँ म मात्रै बोलिराख्ने कुरा हुन्न अब कहिलेकाहीँ क्विजहरू गर्न पर्यो क्वेसनहरू सोध्नु पर्यो रिभिजन गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा बोल्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ बोल्न चाहिँ पर्छ आज ठिक छ 50-50 भयो बोल्नुहोस् भनेको 4 जना मध्ये 2 जना बोल्नुभयो 2 जना बोल्नु भएन अब कहिले आफै म बोल्छु पनि भन्नुभयो हैन तर इन्टरेक्टिभ त हुनु पर्यो नि त मेरो विचारमा यो यहाँ भनिएको बेनिफिट्स र प्रब्लम्सहरू तपाईँले क्लियरली बुझ्नुभयो होला तपाईँले थुप्रै यस्तो एक्जाम्पलहरू पनि देख्नु भएको छ पक्कै पहिलेदेखि नै यस्तो एक्जाम्पलहरू पनि थाहा छ बेनिफिट्स फ्रम युजिङ कलरमा सुट्स अर स्ट्राइक्स द आइज कहिलेकाहीँ चाहिँ आँखालाई झ्याप्प स्ट्राइक पनि गर्ने कुनै कुरा चाहिँ जस्तै रेड कलरमा हाइलाइट गरेको कुरा तुरुन्तै झ्याप्प देखिने पनि हुन्छ त्यसले हाम्रो आँखालाई स्ट्राइक पनि गर्छ अनि सुत भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै नर्मल क्लियर राम्रो फिलिङ दिने पनि काम गर्छ एक्सेन्ट्स एन्ड अनइन्ट्रेस्टिङ डिस्प्ले अनइन्ट्रेस्टिङ एकदमै बोरिङ डिस्प्लेलाई पनि कलर युज गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सक्छौँ फेसिलिटेट्स सटल यो एसिबिटिएलीमा चाहिँ बी साइलेन्ट हुन्छ यसलाई सटल भनेर पढ्ने यो अलरेडी नो सटल डिस्क्रिमिनेसन्स इन कम्प्लेक्स डिस्प्लेज यो भनेको चाहिँ सटल भनेको चाहिँ कस्तो भने अनक्लियर यो डिस्टिङ्क्ट नभएकोलाई हामी सटल भन्छौँ हैन सटल डिस्क्रिमिनेसन्स इन कम्प्लेक्स डिस्प्ले त्यसै धेरै कम्प्लेक्स डिस्प्लेहरू भएको ठाउँमा चाहिँ थोरै थोरै मात्रै डिफरेन्सहरू हुने ठाउँहरूमा पनि कलरको प्रयोगले त्यसलाई चाहिँ हामी क्लियरली डिस्क्रिमिनेट गर्न या सेपरेट गर्न सक्छौँ सो जसले आँखालाई पनि त्यति धेरै असर गर्दैन हैन र जसले चाहिँ के गर्छ त हामीलाई कुनै कुरामा हाइलाइट पनि गराउनलाई हेल्प गर्छ तर अब त्यस्तै कलरको कम्बिनेसन जानिएन भने फेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो आँखालाई एकदमै असर गर्ने अथवा हेर्न नसक्ने पनि हुन्छ त्यो अहिले एक्जाम्पल हेर्नुला इभोक्स मोर इमोसनल रियाक्सन्स अब जति कलर युज गर्यो अनि अलिकति इमोसनल रियाक्सन्सहरू पनि आउँछ जस्तै ब्लू कलर काम कलरतिर जान्छ होइन पिसको बारेमा पिससँग रिलेटेड हुन्छ रेड कलर चाहिँ एग्रेसनतिर अथवा वार्निङतिर बढी जान्छ जोस जगाउने खालको कलर मानिन्छ त्यसलाई अनि येल्लो कलर अरेन्ज कलरहरू वार्म कलरहरू हो ग्रिन कलर चाहिँ एकदमै कुल कलर हो होइन ग्रिन ब्लू कलरहरू लाइट ब्लू कलरहरू चाहिँ ग्रिन कलर युज गर्यो भने ग्रिनरी अथवा हरियालीसँग रिलेटेड कुराहरू पनि आउँछ त्यही भएर कलरको इम्पोर्टेन्स धेरै छ तर हाम्रो फर्म्स एन्ड रिपोर्ट्सहरू डिजाइन गर्दाखेरि कलर युज गर्दा समस्या के पनि हुनसक्छ भने समटाइम्स कलर पेयरिङ्स मे वास आउट अर कज प्रब्लम्स फर सम युजर्स जस्तै कलर ब्लाइन्डनेस भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ निलो हरियो छुट्याउन सक्दैनन् होइन कलर चाहिँ उस्तै उस्तै देख्छन् अनि त्यस्तो केसहरूमा तपाईँले कलरकै कारणले गर्दा दुईटा कन्टेन्टलाई सेपरेट गर्नुभएको छ भने then these people who are suffering from color blindness may lack the information that you want to provide okay they may not
get the information that you want to provide. यदि तपाईँ कलर युज गरेर गरिदिँदै हुनुहुन्छ भने sometimes resolution may degrade with different displays. Color fidelity may degrade on different displays. जस्तै तपाईँले gradient color युज गर्नुभएको छ अनि त्यो एकदमै त्यो ग्रेडियन्ट कलरहरू युज गरेर कुनै डिस्प्ले कुनै बनाउनु भएको छ र यदि डिस्प्लेको प्रब्लम डिस्प्लेमा भएको प्रब्लम अथवा नम्बर अफ कलर्स यदि कम छ होइन लो रिजोल्युसनको कम्पेयर छ नम्बर अफ कलर्स कम छ कलर बिट्स कम छ भने त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले सेपरेट गरेको त्यो त्यो ग्रेडियन्ट डिस्प्ले एकदमै नराम्रो देखिन्छ डिस्टिङ कलरहरू युज गर्दाखेरि नै बेटर हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ त्यहाँ त्यही भएर यो एउटा हुनसक्छ अर्को चाहिँ प्रिन्टिङ अर कन्भर्सन टु अदर मिडिया मे नट इजिली ट्रान्सलेट भन्न खोजेको स्क्रिनमा देखाउँदाखेरि तपाईँले कलरफुल देखाउनुहुन्छ तर प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ कलरमा आउँदैन यदि तपाईँले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट या ग्रे स्केलमा प्रिन्टिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँले स्क्रिनमा हेर्दाखेरि एकदमै सेपरेट दुईटा कलर देखिएको कुरा पनि उस्तै देखिन जान्छ सेम यो पिक्चर हेर्नुहोस् त यो पिक्चर कुनै एउटा न्युज पेपरमा भएको पिक्चर ओबामाज डिभाइडेड नेसन भनेको छ त्यहाँ चाहिँ ओबामा र रोमनी त्यो ओबामाको बेलामा ओबामा प्रेसिडेन्ट हुने बेलाको इलेक्सनको न्युज होला सायद यो अनि ओबामा र रोमनीको बीचको यसमा ओबामा र रोमनीको पनि यहाँ के अरे सेपरेट गरेको छ अनि त्यसपछि आरआई कन डेल डिसी यो चाहिँ स्टेटहरू हुनुपर्छ सायद आइम नट स्योर फर द्याट है यो कहीँ देखेको पिक्चर भएर लिएर आए त्यसमा सबै सम्मै छ कि यो कलर्ड मिडियामा चाहिँ यो पुरै क्लियरली देखिएको थियो छुट्टा छुट्टै थियो होइन यो पिक्चरमा कलर यहाँ ब्लू यहाँ ग्रिन थियो होला तर प्रिन्ट मिडियामा आउँदाखेरि अझ स्पेसली ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मिडियामा आउँदाखेरि त यो त केही पनि बुझिएन है यो चाहिँ बुझिएन त्यही भएर कलरको युजको सट्टामा यहाँ चाहिँ बरु ग्रे स्केलकै डिफ्रेन्ट सेड्स युज गरेको भए दे आर डिफ्रेन्ट सेड्स अफ ग्रे त्यो फरक फरक सेडहरू ग्रेको युज गरेको भए अथवा प्याटर्न युज गरेको भए लाइन 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 डट डट डटेड प्याटर्न जुन चाहिँ तपाईँले स्कुल पढ्दाखेरि या कलेजमा पनि स्ट्याटिस्टिक्सहरू पढ्दाखेरि बार डायग्रामहरू बनाउँदाखेरि तपाईँले प्राय कलर त युज गर्नु भएन होइन बार डायग्राम बनाउँदा तपाईँले के गर्नुभयो प्याटर्नहरू बनाउनु भयो कहीँ एस्ट्रिक गरेर कहीँ स्ल्यास गरेर ड्यास तानेर गर्नुभयो हो त्यस्तै खालको केही गरेको भए इट वुड हेभ बिन इजियर इट वुड हेभ बिन भिजिबल इभन इफ देयर वर नो कलर्स होइन यहाँ कलर नभएको नन कलर मिडियामा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि यस्तो हुन्छ नट ओन्ली दिस है नट ओन्ली प्रिन्ट मिडिया कहिलेकाहीँ तपाईँले प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि पनि तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि तपाईँले स्क्रिनमा हेरेर प्रेजेन्टेसन बनाउनुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिन हेरेर प्रेजेन्टेसन बनाउनुहुन्छ अनि तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ एकदम कन्ट्रास्टिङ लागेका दुईटा ब्याकग्राउन्ड र फोरग्राउन्डहरू पछि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गरेर स्क्रिनमा जाँदाखेरि त त्यो त देखिँदैन होइन मान्छेले त्यसलाई चाहिँ क्लियरली बुझ्दैनन् किन भन्दा तपाईँको कम्प्युटर स्क्रिनमा देखिएको जुन ब्राइटनेस छ त्यो चाहिँ स्क्रिनमा अथवा त्यो प्रोजेक्टरको स्क्रिनमा देखिँदैन अनि त्यसले पनि फरक पार्छ त्यही भएर कन्ट्रास्टको कुराहरू पनि याद गर्नुपर्छ यो अर्को कुनै यो सायद यो रुबिक्स क्युबको कुनै प्याकेटको पछाडिको हुनुपर्छ अब प्रिन्ट गर्नेले ब्ल्याक एन्ड के अरे कलरमा बनाएको थियो होला डिजाइन गर्नेले कसरी त्यो सल्भ गर्ने भन्ने ट्युटोरियल सहित थियो होला सायद आई डोन्ट नो तर अब यसमा त कुन कलर के हो कसरी हुन्छ कसरी भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने जहाँ कि कलरमा प्रिन्ट भएको छैन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा प्रिन्ट भएको छ यहाँ सबै चाहिँ यो क्युब त पुरै कलरफुल हुन्छ होइन त्यही भएर प्रिन्ट मिडियामा युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कलरफुल यो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा प्रिन्ट गर्दा यस्तो आउँछ भन्ने कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ त्यही भएर वाट आई सजेस्ट यु इज तपाईँले whenever you are creating reports especially and if you are using different color pictures graphics then you should check it in grayscale mode as well है त्यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट मोडमा प्रिन्टिङको प्रिभ्यू हेर्दाखेरि तपाईँले ग्रे स्केल मोडमा त्यो प्रिभ्यू हेर्नुपर्छ जस्तै तपाईँको कन्टेन्टहरू क्लियर हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा याद गर्नुहोस् यो चाहिँ color blindness ma kasto देखिन्छ भन्ने कुराको एक्जाम्पल हो वी सी ग्रीन येलो एन्ड रेड बट फर color blinded people these colors look like this ग्रीन रेडहरू त्यस्तो सेपरेट गर्नै सक्दैनन् कि ब्लू ग्रीनहरू मेरो एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो उहाँले निलोलाई पनि हरियो भन्नुहुन्थ्यो हरियोलाई पनि हरियो भन्नुहुन्थ्यो कि
उहाँलाई पनि सर्ट अफ कलर ब्लाइन्डनेस थियो होइन, उहाँले चाहिँ त्यो हरियो र निलो छुट्याउनै सक्नुहुन्थेन। त्यही त्यस्तो खालको प्रब्लमहरू भएको व्यक्तिहरूको लागि फेरि के हुने भन्ने कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ। एन्ड दिस वान इज अबाउट द कन्ट्रास्ट है। यसो अरू इक्जाम्पल पनि छ कन्ट्रास्ट, जस्तै तपाईँले ग्रेमा डार्क ग्रेमा लाइट ग्रे टेक्स्ट युज गर्दाखेरि, ग्रिनमा रेड युज गर्दा, यो चाहिँ एचटिएमएल पढ्दाखेरि प्राय गरिन्छ होइन, तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो गर्नु थाहा छैन। मैले एचटिएमएल पढाउँदा, वेब डिजाइनिङ पढाउँदा एचटिएमएलमा सिम्पल बडी ट्याग पढाउँदाखेरि ब्याकग्राउन्ड बडीमा बिजी कलर अनि त्यसपछि टेक्स्ट भन्ने दुईटा एट्रिब्युट पढाउँदाखेरि प्रायको हात चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा बडी बिजी कलर इक्वल्स टु ग्रिन अनि टेक्स्ट इक्वल्स टु रेड भन्नेमा जान्छ, अनि रिजल्ट हेर्दाखेरि आफ्नै आँखा खान्छ। त्यस्तो तपाईँहरूले गर्नुभयो होला, आई डोन्ट नो। तर पछि एकचोटि गरिसकेपछि त्यो स्क्रिनमा एकचोटि रिजल्ट हेरेपछि अर्कोचोटि त्यो कलरहरू फेरि युज गरिँदैन। लाइट कलर डार्क कलर कतिखेर युज गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। दिस इज डिफिकल्ट टु रिड, दिस इज डिफिकल्ट टु रिड एन्ड इट हर्ट्स टु रिड है, यो बिचको चाहिँ। तर त्यसको सट्टामा तपाईँले यस्तो खालको कन्ट्रास्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ जसले आँखालाई पनि सुट गर्छ र कन्टेन्टहरू टेक्स्टहरू पनि देखिन्छ। यस्तो अरू इक्जाम्पल पनि छ। So look at this. This is bad choice because it hurts. This is bad choice because it is not clear, and it can be good choice. And even it is not a better or best choice. यो गुड चोइस मात्रै हो। तर यसमा तपाईँले के गर्नु भने बेटर चोइस हुनसक्छ भने तपाईँले यो गुड चोइस लेखेको टेक्स्टको चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ अझै बढी वाइट गर्नुभयो भने है, यहाँ वाइट कलर युज गर्नुभयो भने अझै बढी राम्रो हुनसक्छ। यहाँ यो कति कुरा त पढ्नै सकिँदैन है। यो तपाईँले यस्तो कुराहरू यो स्क्रिनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो धेरै बेरसम्म आँखाले हेर्न पनि सकिँदैन। यो ब्लूमा व्हाइट चाहिँ इजिली रिड गर्न सकिन्छ, तर डार्क ब्लूमा डार्क यो ब्ल्याक कलर युज गर्न सकिन्न। यो त झन् रातोमा हरियो, हरियोमा रातो, त यो त हेर्नै सकिँदैन। यसले एक किसिमको अप्टिकल इल्युजन पनि क्रिएट गर्छ कहिलेकाहीँ। सो यु सुड बी वाइज अबाउट चुजिङ द कलर्स है। यो कुराहरू कलरको कन्ट्रास्टको कुराहरू तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। And another is about displaying text. In business-related systems, textual output is becoming increasingly important as text-based applications such as email, bulletin board, and information service are more widely used. यसमा तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुराहरू केस, अपर केस र लोअर केसको कम्बिनेसन युज गर्नु पर्यो, अनि कन्भेन्सनल पङ्क्चुएसनहरू जहाँ आवश्यक पर्छ पङ्क्चुएसनहरू राख्नुपर्ने ठाउँमा राख्नु पर्यो। स्पेसिङ, if use double spacing if space permits, if not place a blank line between paragraphs। अब प्याराग्राफहरू चाहिँ प्याराग्राफहरूको बिचमा स्पेसिङ राख्नु पर्यो, लाइनहरूको बिचमा चाहिँ एटलिस्ट 1.5 या 1.15 1.5 र के अरे आवश्यक परेको ठाउँमा चाहिँ बढी स्पेसहरू राख्नुपर्छ। जस्टिफिकेसन चाहिँ लेफ्ट जस्टिफाई टेक्स्ट एन्ड लिभ अ राइट मार्जिन भन्छ। हाम्रो चाहिँ बुकहरूमा जहाँसुकै हेर्ने भने राइट र लेफ्ट दुइटै साइडमा मार्जिन राखिएको, के अरे अलाइनमेन्ट गरिएको, जस्टिफाई अलाइनमेन्ट गरिएको हुन्छ। तर आजभोलि चाहिँ लेफ्ट जस्टिफाई गर्ने, किनभने राइट साइडमा पनि दुई साइडमै जस्टिफाई गर्दा बोथ साइड जस्टिफाई गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो बिचबिचमा चाहिँ ब्ल्याङ्कहरू बन्छ, अनि त्यो ब्ल्याङ्कहरूले झन् क्लियर हुँदैन भन्ने कुराहरू भएर लेफ्ट जस्टिफाई नै आजभोलि बढी युज गरिन्छ। हाइफनेसनलाई सकेसम्म युज नगर्ने भनेर भन्छ कि, हाइफनेट नगर्ने, हाइफनेसनहरू युज नगर्ने भनेर भन्छ कि, हाइफनेट नगर्ने, हाइफनेसनहरू युज नगर्ने। हाइफनहरू तपाईँलाई थाहा छ नि, जस्तै कन्भेन्सन लेख्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ यता साइडमा कन्भेन्सनल हटाउनु, CON VN गर्ने, ड्यास
सरी है यहाँ डिस्कनेक्ट भएछ बोल्दा बोल्दै अहिले सुनिएछ म बोलेको अब टाइम त सकिसक्यो हजुर सर हामी नत्र यो कुरा भोलिको क्लासमा पनि कन्टिन्यू गरेर म त्यो हाइफिनेसनको बारेमा भन्दै थिएँ म त्यो सकाउँछु यो हाइफिनेसनको कुरा चाहिँ तपाईहरुले कतिको याद गर्नु भएको छ हाइफिनेट गर्ने भनेको टेक्स्ट अटाएन लास्टमा राइट साइडमा पुग्दाखेरि पनि अटाएन भने ड्यास दिने अनि तल लेख्ने चलन हुन्छ हाम्रो पनि त्यस्तो चलन छ स्कुल पढ्दाखेरि हामीले सिक्यौं हाइफिनेट गर्नुपर्छ भनेर अनि तर कतिपयले चाहिँ त्यसलाई कति सिरियसली लिनुहुन्छ भने मैले एकजना विद्यार्थी एकजना राम्रो सबै के अरे सब्जेक्ट म्याटरहरुमा एकदमै राम्रो नलेज भएको एकजना विद्यार्थीको चाहिँ त्यो कम्प्युटर लेख्दाखेरि COMPUT लेखेर PUT सम्म लेखेर अनि त्यो ER चाहिँ लेख्ने ठाउँ पनि छ त्यहाँ हैन तर नलेख्ने ड्यास लेखेर तलपट्टि ER लेखेको हैन अझै एक ठाउँमा त सिस्टम लेख्दाखेरि यहाँ एस लेखेर ड्यास अनि YSTM यता लेखेको सम्म पनि देखे अनि उलाई चाहिँ सम्झाए के त्यस्तो एक्जाम्पलहरु थुप्रै छन् हाइफोनेसन चाहिँ म प्राय जसो हाइफोनेट चाहिँ युज गर्दिन while if not even while writing or while typing हाइफोनेसन चाहिँ तपाईले अब माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि हाइफोनेट गर्ने भनेर इनेबल गर्नुभयो भने त्यो आउँछ तर हाइफोन राख्ने ड्यास दिएर तलपट्टि टेक्स्टहरु गराउने त्यो चाहिँ त्यति राम्रो मानिदैन सो यु डोन्ट नीड टु डु दैट यति स्पेस नभएर जस्तै मैले यहाँ पंक्चुएसन लेखेछु नि यसमा तपाईले हेर्नु भने पंक्चुएसन लेखेछु भने यो पंक्चुएसनलाई मैले यहाँ PU लेख्ने ठाउँ त थियो तर PU ड्यास गरेर N गरेर NCTUATI1 लेख्दा त्यो राम्रो हुन्थेन हाइफोनेट गर्दा सिलेबस छुट्याएर गर्नुपर्छ सिलेबसहरु जस्तै पंक्चुएसन गर्दाखेरि पंक यहाँ राखेर चुएसन मात्रै यता राख्ने हुनुपर्छ कसैले त यहाँ PU राखेर यहाँ PU अनि त्यसपछि N बाट सुरु गर्छन् त्यो त वर्ड्स हो त्यो गर्नु हुँदैन अनि एब्रिभिएसन्स यो हामी नेपालीलाई प्राय लाग्ने ब्लेम एउटा पनि हो मैले किन हामी नेपालीलाई भनेर भनेको भने मैले कतिचोटि अफिसमा प्रेजेन्टेसनहरु गर्दाखेरि अरु साथीहरुले गर्दा मैले गर्दाखेरि पनि कोही फरेनरहरुको अगाडि प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि हामी चाहिँ के रे यो एब्रिभिएसन सर्ट फर्महरुलाई एकदम कमनली लिन्छौं कमनली युज गर्ने सर्ट फर्महरु भन्छौं तर जहिले पनि सर्ट फर्म युज गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि त्यसको फुल फर्म चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ अनि यदि यो कमन सर्ट फर्महरु होइन भने त्यो त युजै नगर्दा पनि हुन्छ जस्तै अब हाम्रो लागि चाहिँ SMC PTA भनेर हामी कमनली भन्छौं स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटी प्यारेन्ट टिचर एसोसिएसन यो त हामी सबैलाई थाहा छ एजुकेसनसँग रिलेटेड हामी सबैलाई थाहा छ स्कुलहरुको बारेमा थाहा भएकोलाई थाहा छ भन्ने हिसाबले हामी गर्छौं एकचोटि मैले त्यस्तै चाहिँ हङकङको एउटा टिमसँग प्रेजेन्टेसन गर्दै थिएँ गर्दाखेरि अब SMC भनेर SMC PTA भनेर भने त्यहाँ सुरुको स्लाइडमा त एक ठाउँमा मैले फुल फर्म मुखले बोले त्यहाँ लेखिएको थिएन स्लाइडमा मैले मुखले चाहिँ स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटी एन्ड प्यारेन्ट टिचर एसोसिएसन भनेर भने तर उनीहरूले त्यो स्लाइडहरु हेर्दाखेरि याद भएर हुन्छ पछि चाहिँ प्रेजेन्टेसन सकेपछि क्वेशन एन्सर हुने केसमा चाहिँ यो धेरैचोटि SMC PTA भनिस् त्यो भनेको के हो भनेर सोधे त्यहाँ भन्न त भनिएको थियो मुखले स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटी भनेर त्यो तर सर्ट फर्म SMC PTA धेरै ठाउँमा आयो के हो त्यो भनेर अनि सोधे अनि त्यसपछि यसो भनेको तिमीहरु नेपालीहरुको चाहिँ अरु ठाउँमा पनि त्यस्तै प्रब्लम छ तिमीहरु एब्रिभिएसन एकदम धेरै युज गर्छौ अनि त्यसको फुल फर्मै बताउँदैनौ कमन एब्रिभिएसन मात्र युज गर भनेर धेरैचोटि भनेको छ सो एब्रिभिएसन शुड बी युज्ड व्हेनेभर दे आर क्लियर एन्ड दे आर युनिभर्सली एक्सेप्टेड हैन तब नत्र जे कुराको पनि सर्ट फर्म बनाइदिने जे कुरालाई सर्ट फर्म बनाएर गर्यो भने त्यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डेबल हुँदैन त्यो चाहिँ सबैलाई क्लियर हुँदैन यसको एक्जाम्पलहरु पनि छ के एक्जाम्पलहरु हामी भोलि पनि यसको एक्जाम्पल हेर्छौं सायद यो युजर इन्टरफेसको कुराहरु भोलि सकिन्छ अनि त्यसपछि हामी थोरै प्रोटोटाइपको बारेमा पनि थोरै रिभाइज गर्छौं हामी पहिले पढिसकेका छौं प्रोटोटाइपिङ तर हाम्रो चाहिँ सिलेबसमा चाहिँ सिस्टम डिजाइनमा पनि प्रोटोटाइपिङको कुरा थोरै छ त्यो विषयमा कुरा गर्छौं भोलि पनि हामी सुरुको 5-10 मिनेट चाहिँ यो असाइनमेन्टसँग रिलेटेड कुराहरु गर्छौं अब तपाईले आजबाट कामहरु सुरु गर्न थाल्नुस् टपिकहरु डिभाइड जसलाई भइसकेको छ काम सुरु गर्नुस् अनि अरु बाँकी कुराहरु भोलि गरौँ ओके थ्यांक यू see you tomorrow थ्यांक यू सर